Okay. So you see liquidity coverage ratio అంటే ఏంటిదంటే సింపుల్ గా ఇప్పుడు బ్యాంక్ లో ఎవ్రీ డే దెర్ విల్ బి డిపాజిట్స్ అవునా, దెర్ విల్ బి డిపాజిట్స్ హియర్ అండ్ ఆల్సో దెర్ విల్ బి విత్డ్రావల్ అవునా కదా, yes or no? Yes, that means can I say they are inflows and they are outflows. So if I say give on light can I say suppose today first day 1st July లో బ్యాంక్ ఇన్ఫ్లో వచ్చేసి 100 రూపాయలు, అవుట్ఫ్లో వచ్చేసి 80 రూపాయలు, అంటే బ్యాంక్ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి ఇంకా 20. ఇప్పుడు 2nd July ఇన్ఫ్లో వచ్చేసి 100 రూపీస్, బ్యాంక్ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి? టెల్ మీ బ్యాంక్ దగ్గర 120, లాస్ట్ డే 20 ఉన్నాయి కదా, 120. ఇప్పుడు అవుట్ఫ్లో వచ్చేసి 160 రూపీస్ అయింది అనుకో, ఎంత? -40. అంటే ఏం చెప్తుందంటే ఆర్బిఐ అండ్ ఈవెన్ బేసెల్, బ్యాంక్ హ్యాస్ టు క్యాలిక్యులేట్ 30 days based on their working 30 days అవుట్ఫ్లోని పెట్టుకొని, ఓకే, నెట్ అవుట్ఫ్లోని పెట్టుకొని దే హ్యావ్ టు కీప్ the form, that means they have to keep the amount of money with them so that they will not be getting any shocks ఉండకుండా 30 days advance గా మనీ పెట్టుకొని they have to check this outflow and inflow అనేది, that is called liquid coverage ratio. Shock absorption. Okay, just right. LCR refers to, next line, LCR, liquidity coverage ratio, refers to, sir, every day bank has inflow and outflow ante. Next line, LCR refers to, I'll repeat, Vivek Okudincha, first you write it, then I'll repeat. LCR refers to highly liquid assets held by financial institutions in order to meet these short-term obligations. Okay, comma, you write it. This ratio is designed to ensure that financial institutions have necessary asset in the hand to ride out short-term liquidity disruption. Short-term liquidity disruptions. Full stop. Next line. Banks are required to hold an amount of highly liquid assets such as cash. Lip. 10 minutes. First Pal. So banks are required to hold an amount highly liquid assets such as cash greater than
greater than net cash outflow. Greater than net cash outflow. అర్థమైందా కాలేదా? See what is this సార్ 30 నెట్ days? అంటే నెట్ అంటే ఏంటి? ఇది ఇప్పుడు చూడు, దిస్ ఇస్ మై యావరేజ్ 40 is my నెట్, అంతే కదా? అంటే 2 days. ఈ రోజుది నెట్ ఎంత? 40. నిన్నటిది నెట్ ఎంత? 20. సో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ 30 days కి నెట్ అవుట్ఫ్లో ఎంత ఉంటుందో దానికంటే averages, ఎక్కువ, యావరేజ్ దానికంటే ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ డే నుంచి 30 days వరకు ద నెట్ అవుట్ఫ్లో ఇస్ ప్లస్ 100 ఆర్ మైనస్ 100 crores అయింది అనుకో, they have to maintain for the next month, they have to maintain 200 crores. ఒకవేళ నెక్స్ట్ మంత్ లో కూడా మైనస్ 50 crores వచ్చాయి అనుకో, నెక్స్ట్ మంత్ దే హావ్ టు మెయింటైన్ 250 crores. ఓకే, యాజ్ ఎ నెట్. అప్పుడు ఒకవేళ నెక్స్ట్ థర్డ్ మంత్ లో ప్లస్ 50 crores వచ్చాయి అనుకో, నెక్స్ట్ దే హావ్ టు మెయింటైన్ 250 crores ఆర్ 200 crores అలా. ఒకవేళ నెక్స్ట్ దాంట్లో మళ్ళీ 50 crores తగ్గాయి అనుకో, దే హావ్ టు మెయింటైన్ 200. సో దే కెన్ మెయింటైన్ దిస్ 200 crores యాజ్ యూజువల్. ఒకవేళ తగ్గాయి అనుకో, సపోజ్ ఇక్కడ -50 ఉంది, సో దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఎక్స్ట్రా 50. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ టు 50, దే కెన్ రెడ్యూస్ ఆర్ దే కెనాట్ రెడ్యూస్ ఆల్సో. అర్థమైందా వివేక్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో Right? So that is called as a liquidity coverage ratio. Tomorrow we will see the monetary values, like for example monetary Leverages. aggregates M1, M2, M3, M4, then current issues of the bank. Okay, ఇంకొకటి ఉంది యాక్చువల్ గా, it is called what is minimum. Minimum we cannot, there is no minimum and maximum. It depends upon the flow, outflow, inflow and outflow. Ante Neeraj, there is no minimum, there is no maximum. If they maintain minimum, they have to borrow malli. See, suppose they are maintaining lesser, they are not maintaining, there no problem at all. Ante వాళ్ళ దాంట్లో క్యాష్ ఉండాలి. క్యాష్ ఎందుకు ఉండాలి అని అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ సడన్ గా వివేక్ నువ్వు వెళ్ళి బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ నీ పాత డబ్బులు ఏదైతే దాచిపెట్టుకున్నావో అది అడిగావు అనుకో, ద బ్యాంక్ ఈస్ అనేబుల్ టు పే యూ బ్యాక్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. నువ్వు వచ్చి బయట పుకారం చేస్తావు, బ్యాంక్ లో ప్రాబ్లం ఉంది, బ్యాంక్ అసలు సరిగా నడుస్తలేదు, కాబట్టి మీరు కూడా వెళ్ళి ఒకసారి మీ డబ్బులు అడగండి, ఒకవేళ మీకు రిటర్న్ ఇవ్వకపోతే మాత్రం బ్యాంక్ ఫెయిల్ అండి అంటే అంటావా అనవా? Yes or no, Vivek? So that means to stop such kind of rumors, bank has a capability to stop such kind of rumors. నీకు ఒక్కరికి ఇచ్చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ విల్ కీప్ క్వైట్, అవునా కదా? సో ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ అంతే. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్? yes, okay. So there is one more concept called as DIBS. Okay, sir, అది మరి నేను కరెంట్ అఫైర్స్ లో చెప్తాను యాక్చువల్ గా. ఇట్ ఈస్ డొమెస్టిక్ సిస్టమాటిక్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంకింగ్. సార్ లివరేజ్ రేషియో చెప్పండి. లివరేజ్ రేషియో ఉందా? ఓకే, లివరేజ్ రేషియో ఇస్ సింపుల్ ఇయర్. ఏంటిదంటే ఒకసారి రాసుకోండి, చెప్తాను. వాట్ ఈస్ లివరేజ్ రేషియో? దెన్ ఓకే, జస్ట్ రైట్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై డివైడింగ్ టైర్ 1 capital it is calculated by dividing tier 1 capital by the total consolidated assets. By the total consolidated assets. Sir, calculated by? Chudu. Leverage ratio is, rastunnanu chudu. Leverage ratio is simply tier 1 capital by total assets of a bank, total consolidated assets. Sorry, definition ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి.
It is divided by, it is calculated by dividing tier 1 capital by bank's average total consolidated assets. Total consolidated assets. Okay. So presently leverage ratio is 4.5% minimum, and that is 5.5 also they can maintain. Okay. ఇదేమో బేసల్ లామ్స్ ప్రకారంగా, ఇదేమో ఆర్బిఐ ప్రకారంగా. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సార్ ఇంటూ 100 సార్ అక్కడ పక్కన ఇంటూ 100 కాదు, లివరేజ్ Tier 1 రేషియో cap. ఉంటుంది. లేదు లేదు, ఇంటూ 100 ఏం లేదు. టైర్ 1 క్యాపిటల్ బై టోటల్ యావరేజ్ కన్సాలిడేటెడ్ అసెట్స్. ఓకే, ఎనీ డౌట్? సార్ ఇది ఇంతేనా సార్ ఇంకా లివరేజ్? అంతే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. ఓకే సార్ ఈ వివేక్ సింగ్ వీటన్నిటిలో ఇంత చెప్పలేదు సార్. చెప్పరు. ఇవన్నీ యాక్చువల్ గా చూడు, ఇఫ్ యూ గో టు ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్, సిఆర్ వచ్చిందా రాలేదా? వచ్చే ఉంటుంది సార్. వచ్చింది 2019 లో, వచ్చే ఉంటుంది కాదు, వచ్చింది చూడు. కావాలంటే 2019 క్వశ్చన్ పేపర్ ఇప్పుడే చూపిస్తాను, కావాలంటే చూడు. నీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుందా కనిపించట్లేదా? సార్ కనిపిస్తుంది చూడు. అయితే రైమ్స్ దాన్ని ఏమంటారు? ఎకానమీ ప్రిలిమ్స్. ఐఎమ్ ఆడిబుల్? ఎస్ సార్. చూడు, ఇక్కడ ఉంది, సిఆర్ ఉంది. ఒక్క నిమిషం చూస్తున్నాను. సార్ ఆ సర్చ్ బార్ లో కొట్టండి సార్ వస్తుంది. ఇక్కడ సర్చ్ బార్ ఉంటుందా? ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ పైన 3 చుక్కలు ఉన్నాయి సార్. 5 ట్యాబ్స్ పక్కన ఏమున్నది దీంట్లో చూడు. సర్చ్ టెక్స్ట్ అని ఎక్కడున్నా? డౌన్లోడ్స్ కింద ఉన్నది అది న్యూ ట్యాబ్. అది సార్ డౌన్లోడ్స్ కింద సార్. ఫైండ్ ఇన్ పేజ్. అచ్చా. క్యాపిటల్ అడిక్వసీ సిఆర్ అనుకుంటా. ఎక్కడ ఉంది విక్రమ్? అడిక్వసీ అని కొట్టండి సార్ వస్తుంది. అడిక్వసీ రాలేదా? ఇంకా ఏముంది సార్? రేషియో అన్నమాట. నాకు ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఉన్నట్టుంది. ఆర్బిఐ విల్ డిసైడ్ అని ఉంటుంది చూడు. ఆర్బిఐ అని కొట్టండి. ఒక్క నిమిషం 18 కాదు, 19 కాదు.
Okay. Which of the following mercantile discount rate sometimes in the news? Easy అప్పుడు చాలా ఈజీ. పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, 4 ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, ఇంకో చూడు, క్యాపిటల్ అడిక్వసీ వచ్చిందా? Tell me, is an amount of bank has to maintain the form of their own funds to offset any loss that bank incur if the account holders fails to repay dues. Own funds కాదు, it should be own funds అంటే in the form of own funds అని అంటే ఓనర్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, స్టేట్మెంట్ 1. స్టేట్మెంట్ 2, CR is decided by individual banks. RBI ఒకటి. ఓకే, అర్థమైందా? అదే రైట్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ సంథింగ్. సో ఇలాంటివన్నీ మనకు వివేక్ సింగ్ లో కానీ దేంట్లో యాక్చువల్లీ కొంతమంది ఓన్లీ దే హావ్ రిటర్న్ ఫర్ దేర్ సేల్ ఆఫ్ బుక్స్. ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లో కొంచెం చదవడానికి బాగుంటాయి కానీ తర్వాత ఏమి ఉండవు మ్యాటర్. సార్ వివేక్ సింగ్ బాగానే ఉంది సార్, అసలుకి బాగానే ఉంటుంది విక్రమ్. ఫస్ట్ టైం చదివే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది. సెకండ్ టైం అంటే ఎగ్జామ్ అంటే 2 క్వశ్చన్లు రాకపోతే బుక్ అవతల పడేస్తారేమో సార్. అవతల పడేస్తారు అంతే, అందుకనే అంటున్నా. అదేంటంటే కాన్సెప్ట్స్ వైజ్ గా స్టార్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ గా బాగానే ఉంటుంది, తర్వాత అంటే బిగినర్స్ కి బాగుంటుంది. ఇలాంటి క్రిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయరు జనరల్ గా క్లాసెస్ లో, ఎవరు చెప్పరు ఇది. నువ్వు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కైనా వెళ్ళు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళు ఇండియాలో, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడైనా చెప్తే నాకు చెప్పు. నీరజ్ చెప్పారా ఎక్కడైనా? అజయ్ మీ లాస్ట్ టైం విన్నావు కదా, లాస్ట్ టైం చెప్పానా ఇది చెప్పానా? సార్ చెప్పారు సార్. ఓకే, లిక్విడిటీ కవరేజ్ రేషియో. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఏంటంటే అదే వచ్చి లగేజ్ తీసుకెళ్ళండి. సరే, ఓకే ఓకే. క్లాస్ లో ఉన్నాను, 4 times కాల్ చేసింది కంటిన్యూగా. ఇంకా లిఫ్ట్ చేయకపోతే బాగుంటుంది, లిఫ్ట్ చేశాను. ఓకే, ఫైన్. నీరజ్, ఎనీ డౌట్ అప్ టు హియర్? నీరజ్, వివేక్? ఇంకొకటి ఏమిటంటే డొమెస్టిక్ సిస్టమాటికల్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్స్, రేపు చెప్తాను. అది మానిటరీ అగ్రిగేట్స్ అండ్ సమ్ అదర్ టాపిక్స్. ఇంకేం టాపిక్స్ ఉన్నాయి? బ్యాంకింగ్ రిఫార్మ్స్, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రేపు నుంచి జరిగే క్లాసెస్ అన్ని కూడా రికార్డెడ్ క్లాసెస్. ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఆల్సో. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ 10th original certificate is necessary for UPSC, 100% necessary, Neeraj. Otherwise they will stop your roll number, they will put on stay in your roll number in final selection. Okay sir. Final selection also atlan certificates anni original 10th inter +2 degree, ఒకవేళ నువ్వు పీజీ పెడితే పీజీ. ఓకే, ప్లస్ ఓడి కావాలా సార్? ఓడి ఒరిజినల్ డిగ్రీ కంపల్సరీ సార్. అంటే ఉస్మానియా నుంచి వస్తా అదేనా సార్? ఉస్మానియా నుంచి వస్తుంది అదే సార్. ఇప్పుడు మాకు కాలేజీలో ఇచ్చింది పని కదా? అది కాదు, ఓయూ నుంచి వస్తుంది సార్. మరి ఎట్లా సార్ అది అప్లై చేయి? ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేటా సార్? ప్రొవిజనల్ సార్. కాన్వకేషన్ సర్టిఫికేట్ అంటారు అదేనా సార్? కాన్వకేషన్ సర్టిఫికేట్ అంటారు. ప్రొవిజనల్ గానే ఉండాలా సార్? ప్రొవిజనల్ కాన్వకేషన్ రెండు ఉండాలి, ఎందుకంటే దే విల్ మ్యాచ్. ఆ రెండు మ్యాచెస్ చూస్తారు. అంటే డిఏఎఫ్ లో నువ్వు ఏదైతే ఫిల్ చేస్తావో ఆ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని పంపివ్వాలి సార్. 1 month లో వస్తుందా సార్? అది వస్తుంది 1 month 1.5 month లో వచ్చేస్తుంది. నువ్వు ఆన్లైన్ అప్లై చేసి వస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే డిఏఎఫ్ లో నువ్వు ఫిల్ చేసిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా నువ్వు పంపించాల్సిందే, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటిదంటే ఒక్క సర్టిఫికేట్ మిస్ అయినా ఇంటర్వ్యూ కన్నా ముందు నేను పిలుస్తారు. ఏమనంటే ఈ సర్టిఫికేట్ మిస్ అయింది, నువ్వు వచ్చి సబ్మిట్ అన్న చేయి, లేకుంటే లేదు. ఏదైనా తప్పులు ఉన్నాయి అనుకో, తప్పులు ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ పిలుస్తారు. జాయింట్ సెక్రటరీని కాల్ చేస్తాడు, కాల్ చేసి బాబు నువ్వు డిఎఫ్లో ఫిల్ చేసింది సర్టిఫికెట్లో ఉన్నాయి తప్పు, ఒకసారి వచ్చి
నీ జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చుకోండి అంటాడు. నువ్వు వెళ్ళాలి యూపీఎస్సికి. లేదంటే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు, అన్నీ చేస్తారు. సెకండ్ టైం నువ్వు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకపోయినా లేకుంటే తప్పులు ఉన్నా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆపేస్తారు. నీ రోల్ నెంబర్ నీ ఫైనల్ సెలక్షన్లో ఒకవేళ నువ్వు ఉన్నావు అనుకో ఫైనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్లో, అది ఆపేస్తారు. ఆపేసేసి నిన్ను క్యాట్కి వెళ్ళమంటారు, లేదా నువ్వే క్యాట్కి వెళ్తావు. కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చా సార్? అదే దాన్ని క్యాట్ అంటారు, సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్. సార్ దాన్ని సుప్రీం కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయొచ్చా సార్? ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు, చేయరాదు నాకు తెలియదు. అది టైం ఇస్తారా సార్ ఏమైనా సర్టిఫికేట్ లేకపోతే తెచ్చుకోవడానికి? టైం ఇస్తారు నీకు, 1 month 2 months 3 months టైం ఇస్తారు వాళ్ళు. ఓకే. టైం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు నీకు ఫైనల్ సెలక్షన్ అప్పుడు ఫైనల్ లిస్ట్లకి వెళ్ళి ఇక నేను రిమూవ్ చేస్తాము, ఇంకా నువ్వు యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ 2020 క్యాండిడేట్ అంటే అప్పుడు నీకు రిపీటెడ్ నోటీసెస్ వస్తూనే ఉంటాయి, సబ్మిట్ చేయని అలా. అంతేగాని ఏదంతా ఫాస్ట్ హ్యాస్టీగా అయిపోతుంది. లేదు అంతా లేదులే, అట్లా ఏం ఉండదు. డిఓపిటి నీకు అవి ఇస్తుంది, టైం ఇస్తుంది టు గెట్. అట్లయితే పర్లేదు. మా ఫ్రెండ్కి ఒకతనికి క్రిమినల్ కేసు ఉండే 10th క్లాస్లో. ఏమైంది సార్? ఇప్పుడు 10th క్లాస్లో ఏదో గొడవలు జరిగినాయి అంటే క్రిమినల్ కేసు. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కాదు, క్రిమినల్ కేసెస్. ఓకే, అయితే ఆ క్రిమినల్ కేసెస్ లో ఏం జరిగిందంటే అతను ఒక్క నిమిషం అతని సర్టిఫికేట్ మీద క్రిమినల్ కేసు అని పడకూడదని ఏం చేశాడు, అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాడు, పాండిచ్చేరికి వెళ్ళి అక్కడ FIR కోర్టు సర్టిఫికేట్ ఉంటాయి కదా, ఏ సర్టిఫికేట్ సార్? కేసు కొట్టేసిన సర్టిఫికేట్. అవును సార్. అవి తీసుకొని వచ్చాడు. ఎందుకంటే ఎంక్వైరీ జరిగింది అనుకో, ఎవరైనా మళ్ళీ నీకు అగేన్స్ట్ గా పిటిషన్ వేశారు, అగేన్స్ట్ గా నీకు చెప్పినా కూడా యూపీఎస్సీ విల్ టేక్ ఇన్ టు దట్ కన్సిడరేషన్. ఓకే, ఏదో అంటుంది. రైట్, నో డౌట్స్, నో? రైట్, సో టుమారో విల్ మీట్ అగైన్. అయిపోయిందా ఇవి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ అయిపోయిందా? చాలా ఉన్నాయి సార్. లేదు సార్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సార్. మోర్ దెన్ 15 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి సార్. సరే, ఫాస్ట్ గా చదవాలి నీరజ్. ఇట్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. ఇట్ ఈస్ అ రివిజన్ ప్రోగ్రామ్, మళ్ళీ నువ్వు రివైజ్ చేయాలి కాబట్టి ఫాస్ట్ గా చదవాలి. ఓకే, రైట్, చలో, బాయ్. ఓకే దెన్, బాయ్. వివేక్ ఉన్నావా? విక్రమ్ ఉన్నావా? సార్ ఉన్నాను సార్. మా పాప కంటే బాయ్ చెప్పు ఒకసారి. సార్ మీరు కూడా ఒకసారి ఆన్ చేయండి సార్. ఆన్ చేయాలా? ఇది కెమెరా సరిగ్గా లేదు విక్రమ్, నాకు నిన్ను చూస్తున్నారు. రేపు వేరే కెమెరా పెడతానులే. మాకు విక్రమ్ వచ్చా, హాయ్ చెప్పు. ఈ కెమెరా బాగాలేదు కదా. అబ్బా విక్రమ్, వివేక్ కింద వివేక్ అవన్నీ ఈరోజు ఉంటాడు. హాయ్ చెప్పు, బాయ్ చెప్పిగా.